ওকে, দেখো এখানে বাউন্ড, বেষ্টিত, সারাউন্ডেড, কমিউনিটিস, সোসাইটি, কনজারভেশন, preservation, conversation, talk, discussion, decade, a period of 10 years, deforestation, cutting down of trees, afforestation, dense, deep, thick, thin, dewatering, the means of dumping of water from somewhere, distant, distant, far, remote, near, close, downstream, situated or moving in the direction in which a stream or river flows. Upstream. Okay. Upstream, ecologically, environmentally, economic, monetary, financial, ecosystem, biological community or of interacting organisms and their physical environment, ecology. Exception, something different, anomaly, deviation, normal, exist, to be, to live, be present, die. Fisheries, firm to rear up fish. Flash flood, আকস্মিক বন্যা, a sudden flood. Okay. তারপরটাতে আমরা যাই। Exception, anomaly, deviation, normal, ব্যতিক্রম। আচ্ছা, এটা তো হলো flash flood, আকস্মিক বন্যা, sudden and severe flood. Frequent, recurrent, occasional. Fry, পুনা মাছ। grazing, গোচারণ, পশুচারণ, মানে যেখানে পশু পাখি বা গরু মহিষ এগুলো ঘুরে বেড়ায় আর কি খাবারের জন্য। ডোমেস্টিক অ্যানিমাল টু ইট গ্রাস। প্যাস্টিউরেজ, গ্যাস, অনুমান করা। টু প্রিজিউম, সাপোজ, presume, certain, definite. Habitant, the place of living. আবাসস্থান, বাসস্থান। Habitation, home, dwelling, house, residence. Herder, পশুপালক, a person who takes care of a large group of animals of the same type. Herdsman, hub, কেন্দ্রস্থল, আস্তানা, the central or most important part, center, nucleus. Periphery মানে প্রান্তীয় অঞ্চল, আর এটা it is center, nucleus. Important, significant. Momentous, important, significant, momentous, insignificant. Inland, something situated in the land of a country. Internal, coastal. Inland মানে হলো যে internal যে land, আর antonym হলো coastal. Interconnect, interlink, আন্তঃসম্পর্ক, সংযুক্ত করা। ওকে। Inundated মানে প্লাবিত করা, to be flooded, dried, parched, location, অবস্থান, site, situation. Migratory মানে কি পরবাসী, প্রচরণশীল, traveling, local. ওকে। তারপরে হলো numerous, many, much, multitudinous, few, some. Patch, টুকরা, a piece of something. Piece, plot. Periodically মানে adverb, নির্দিষ্ট সময়ান্তরে। Seasonally, continually. Poaching, চোরা শিকার, hunting something secretly. Poaching. Illegal procurement, চোরা শিকার, চুরি করে শিকার করা, hunting something secretly.
rearing লালন পালন, raising abandonment, reed খাগড়া, a tall thin grass that grows in wet areas, reed লম্বা চিকন ঘাস মানে ঘাসের মতো, grows in wet areas স্যাঁতসেঁতে ভিজা অঞ্চলে যেখানে পানি জমে থাকে, stick resources পুঁজি noun, এটা পুঁজি সম্পদ, capital of fund, capital fund savings assets, refuse, scenic adjective or relating to natural beauty, natural scenery, charming ordinary, charming ordinary, species, species মানে প্রজাতি, kinds, clamor, surroundings adjective পার্শ্ববর্তী, neighboring nearby, neighboring nearby, ওকে। তারপরে হলো swamp watery land, swamp হলো watery land, bog marsh, desert, temporary ক্ষণস্থায়ী, transient, transient movable permanent, thatching মারাই, to smash, thatching মানে কি স্ম্যাশ করা, মারাই করা, ওকে, to smash the paddy grass, tributary, tributary মানে হলো উপনদী, a river or a stream, a river or stream that flows into a larger river or a lake, উপনদী branch, unfortunately unluckily luckily, upstream উজান, direction against the flow of a current, আর এটা উইয়া হলো downstream, vegetation গাছপালা plants, virtually মূলত বস্তুত ফলত, almost but not quite, effectively essentially ineffectively, okay, virtually almost but not quite, effectively বাস্তবে কতটুকু আছে আর কি, এটা হলো virtually essentially, ওকে। তাহলে আমরা কতগুলো শব্দ দেখলাম এখানে, ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস, ভেজিটেশন মানে গাছপালা, তারপরে ট্রিবিউটারি মানে উপনদী, তারপরে থ্যাচিং মারাই, থ্যাচিং মানে হলো মারাই, ওকে। তারপরে আমরা আরো কতগুলো শব্দ দেখলাম, সিনিক, সিনিক, ওকে। সিনিক মানে কি, সিনিক মানে হলো চার্মিং যেটা আর কি, রিড খাগড়া, পোচিং ইলিগেল প্রকিউরমেন্ট, ইলিগেল হান্টিং, পোচিং মানে হলো, আর প্যাচ মানে ছোট টুকরা ফালি, পিস অফ সামথিং, পিস অফ সামথিং, পিস অফ সামথিং, ওকে। তারপর আমরা দেখলাম আরো কিছু শব্দ ইম্পর্টেন্ট, ফ্ল্যাশ ফ্লাড, হঠাৎ করে যদি বন্যা হয়, ফ্ল্যাশ ফ্লাড, ফ্রাই পোনা মাছ নাউন, পোনা মাছ, তারপর হার্ডার, হার্ডার মানে হলো পশুপালক, যে পশুপালন করে, হার্ডসম্যান যে পশুপালক করে, আর হাব হলো সেন্টার, সেন্টার অফ সামথিং, নিউক্লিয়াস, হ্যাঁ। তারপরে তোমার হলো ইনান্ডেটেড, ইনান্ডেটেড মানে প্লাবিত হওয়া, ফ্লাডেড হওয়া, inundated, flooded, inundated means flooded, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস। কনজারভেশন সংরক্ষণ করা, প্রিজার্ভেশন করা ধরে রাখা, কোনো জিনিস যাতে হারিয়ে না যায়, যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি। তারপরে হলো ডিওয়াটারিং, পানি বের করে দেওয়া, পানিটাকে বের করে দেওয়া, কোনো জায়গায় জমে আছে এটাকে ডিওয়াটারিং করে, এটাকে ডাম্পিং করা, দ্য মিনস অফ ডাম্পিং অফ ওয়াটার ফ্রম সামওয়্যার, ওকে। তারপরে এই তো মোটামুটি এই শব্দগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, ওকে। নাও লেট আস গো টু দ্য টেক্সট, হ্যাঁ। টেক্সট আমরা মনে হয় একটু টেক্সট একটু দেখেছিলাম, তারপরে আমরা হালকা একটু দেখে নিব। বাংলাদেশ ইজ ব্লেসড উইথ হিউজ ইনল্যান্ড ওপেন ওয়াটার রিসোর্সেস, অনেক রিসোর্স আছে আমাদের, অভ্যন্তরীণ পানি আছে, পানি আর রয়েছে আমাদের। ইট হ্যাজ নিউমারাস রিভার ক্যানালস,
bills, lakes, and vast wide areas of floodplains. এখানে কি বলা হয়েছে যে অনেক রিভার রয়েছে, কানাল আছে, বিলস, লেকস অ্যান্ড ভ্যাস্ট এরিয়াস অফ ফ্লাড প্লেন্স, অর্থাৎ প্লেন এরিয়া আছে যেখানে মানে যখন বর্ষাকাল হয় এমনিতেও এখানে পানি জমে থাকে, অর্থাৎ পানির আধার আর কি, পানির আধার যেসব এরিয়াতে পানি ধরে রাখে বর্ষাকালে, পানি এগুলোতে জমে, আবার পানি যখন বর্ষাকাল চলে যায় তখন এগুলোতে পানি আবার হয়ে যায়। The Hakaluki Haor is one of the major wetlands of Bangladesh. এই যে হাকালুকি হাওরটা এরকম, যেখানে পানি ধরে, এগুলো ওয়েটল্যান্ড, এখানে পানি জাস্ট ওয়াটার বেসিন, এগুলোতে পানি জমে এসে একটা সময় আবার পানি চলে যায়। With a land area of 18,386 hectares. It supports a rich biodiversity and provides direct and indirect livelihood. এটা কি? এটা একটা রিচ বায়োডাইভার্সিটি, এখানে খুব উন্নত মানের জীব বৈচিত্র্য রয়েছে, এখানে বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি আছে, এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি, পশু, বিভিন্ন ধরনের পাখি, বিভিন্ন ধরনের মাছ, লাইভলিহুড, মানুষকে এখানে সরাসরি এবং অপ্রত্যক্ষ মানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মানুষকে জীবন ধারণের লাইভলিহুড দেয়, মানুষকে খাবার, মানুষের জীবন ধারণের জন্য রুজি রুটি ইনকামের ব্যবস্থা করে দেয়। টু নিয়ারলি 1,90,000 পিপলের জন্য এখানে একটা রুজি রুটির একটা ব্যবস্থা আছে এখানে। This Haor was declared an ecologically critical area in April 1999. ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া, ইকোলজিক্যালি খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুব স্পর্শকাতর একটা জায়গা, ইকোলজিক্যালি এনভায়রনমেন্টালি একটা ক্রিটিক্যাল এরিয়া হিসেবে গভর্নমেন্ট ঘোষণা করে 1999 সালে। Hakaluki is a complex ecosystem containing more than 238 interconnecting bills. বিল আছে অনেকগুলা, 238টা কানেক্টিং বিল, একটার সাথে একটার কানেকশন রয়েছে, কমপ্লেক্স। এখানে যে ইকোসিস্টেম, যে এনভায়রনমেন্টাল যে সিস্টেমটা আছে, এখানে কমপ্লেক্স সিস্টেম অ্যান্ড জলমহল বিল, এগুলো হলো পানি ধারণ করার মতো জায়গা। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিলস আর চালতা, পিনলারকোনা, দুলা, সাকুয়া, বারাজাল্লা, তারপরে এটা হলো বালিজোরি, লাম্বা, তেকোনিয়া, হাওরখাল, তোরাল, বাগালকুড়ি and Chinarua. These are the names of some interconnecting bills and jalmahols. Especially these are bills, name of some bills, very well-known bills. Hakaluki Haor is bounded by the Kushiara River. Hakaluki Haoরের চারদিকে কি রয়েছে? কোন নদী রয়েছে? কুশিয়ারা রিভার, as well as a part of the Sonai Bardhal River to the north. এবং এটা নর্থের দিকে, উত্তরের দিকে রয়েছে সোনাই বর্ধাল রিভার বাই দ্য ফেঞ্চুগঞ্জ কোলাউড়া রেলওয়ে টু দ্য ওয়েস্ট। এবং এটার মানে এটা থেকে ওয়েস্টের দিকে রয়েছে কি? ফেঞ্চুগঞ্জ কোলাউড়া রেলওয়ে রয়েছে, অ্যান্ড টু দ্য সাউথ, অ্যান্ড বাই দ্য কোলাউড়া বিয়ানীবাজার রোড টু দ্য ইস্ট। এবং এটা ইস্টে রয়েছে কোলাউড়া বিয়ানীবাজার রোড। দ্য হাওর ফলস আন্ডার টু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিক্টস। এই যে হাওরটা দুইটা ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে পড়েছে, একটা হলো মৌলভীবাজার, একটা হলো সিলেট। সাম 1,90,000 পিপল লিভ ইন দ্য এরিয়া সারাউন্ডিং দ্য হাওর। এই হাওরের পাশে কত সংখ্যক লোক বাস করে? প্রায় 1,90,000 মানুষ এখানে বসবাস করে, তারা তাদের জীবনযাপন এই হাওরের উপরে নির্ভরশীল। Hakaluki Haor is an important source of fisheries resources for Bangladesh. Kalibaush, boal, rui, ঘাগট, পাবদা and chapila are the main fish species found here. এই মাছগুলো পাওয়া যায় বেশি। From the Kushiara, there are frequent upstream movement of fish towards the bills and tributaries of Hakaluki. তো যেহেতু এই যে বিলের সাথে এই যে কুশিয়ারা নদীর একটা কানেক্টিভিটি আছে, একটা যোগাযোগ রয়েছে। তো কুশিয়ারার যে আপস্ট্রিম, কুশিয়ারা হলো একটু উপরের জায়গা, আপস্ট্রিম, কুশিয়ারা রিভারটা হলো আপস্ট্রিম, আর এই যে বিলগুলা হলো ডাউন স্ট্রিম। তো যেহেতু আপস্ট্রিম থেকে ডাউন স্ট্রিমের দিকে পানি যাওয়ার ধর্ম,
হ্যাঁ, যে পানির ধর্ম কি, যে পানির the the characteristics of water is to go from upstream to downstream। তো কুশিয়ারা থেকে পানির যেহেতু মুভমেন্ট যেহেতু বিলের দিকে হয়, এবং যে ট্রিবিউটারি গুলো আছে, শাখা উপশাখা যে গুলো আছে নদীর, এগুলোর দিকে যেহেতু মানে মুভমেন্টটা, ওয়াটারের মুভমেন্টটা যেহেতু ডাউন স্ট্রিমের দিকে হয়, তো কাজে ফিশ মাছও কিন্তু বিলে আসে, এবং এই ট্রিবিউটারিজ অফ হাকালুকি, হাকালুকির বিভিন্ন ট্রিবিউটারি যে আছে এগুলোতে আসে। The bills in Hakaluki Harbor provide winter shelter for the mother fisheries। আবার হলো কি, এই বিলগুলোতে এসে, হাকালুকি হাওরের এই বিলগুলোতে হয় কি, মাদার ফিশারিজ যারা, এগুলো এসে আবার শীতকালে এরা আবার এখানে আশ্রয় নেয়, মাদার ফিশারিজ যারা আছে। ইন আর্লি মনসুন দিস মাদার ফিশারিজ প্রডিউস মা মা মাছ, মাছের যারা মা, এই যে এগুলো এসে এখানে আশ্রয় নেয়। এবং ইন আর্লি মনসুন, মনসুনের একদম শুরুর দিকে, দিস মাদার ফিশারিজ প্রডিউস মিলিয়নস অফ ফ্রাইস। এবং এই যে মনসুনের মৌসুমি, এই মনসুনের একদম শুরুতেই কি হয়, এই মাদার ফিশারিগুলা, মা মাছগুলো এরা মিলিয়নস অফ পোনা তৈরি করে, জন্ম দেয়, প্রডিউস মিলিয়নস অফ ফ্রাইস ফর দ্য এন্টায়ার ডাউন স্ট্রিম ফিশারিজ কমিউনিটিস। যেহেতু মা মাছ এখানে প্রচন্ড রকম ভাবে অনেকগুলো জন্ম দেয় পোনা মাছ, এবং এটা কি করে, এই ডাউন স্ট্রিম যারা আছে, যারা মৎস্যজীবী, এই হাকালুকি হাওরের যারা ডাউন স্ট্রিমে যারা মৎস্যজীবী, তাদের জন্য এখানে কিন্তু মা মাছ পোনা দেয় প্রাকৃতিক ভাবে। ফ্লাড প্লেনস আর অলসো an important source of fisheries resources within the area। এই যে ফ্লাড প্লেন যেগুলো আছে, যে বন্যা, যে কি বলি, যে বর্ষাকালে যে পানি এসে জমে, সেখানেও কিন্তু এখানে ওই অঞ্চলগুলোতে পানি জমে থাকে, এবং ওখানে ওরা করে কি, এই যে মা ফিশারি, এই যে মাদার যে ফিশারিজ, এরা কিন্তু ফ্রাই দিয়ে করে ওখানেও যায়, রিসোর্স তৈরি হয় ওইখানে। However, many of the bills have lost their capacity to provide shelter for mother fisheries because of sand deposits। এখন অনেকগুলো বিলের মাঝে যেহেতু বালি জমে গেছে, তখন এখানে পানি জমতে পারে না, যার ফলে হলো কি, এই যে যেহেতু মানে শ্যালোনেস, গভীরতা কমে গেছে, হ্যাঁ, যেহেতু গভীরতা কমে গেছে বিলের, সেখানে কিন্তু আর পানি ধরতে পারে না, মাছও থাকতে পারে না। ফ্রম আপস্ট্রিম রিভার্স এন্ড কানালস, আপস্ট্রিম রিভার থেকে, কানাল থেকে বালু বা পরিমাটি আসছে, এগুলো কিন্তু ভরে যাচ্ছে। ইউজ অফ কমপ্লিট ডি ওয়াটারিং technique for fishing and lake of aquatic plants to provide feed and shelter for parent fish। এবং এই যে আপস্ট্রিম থেকে যে মানে বিভিন্ন বালি, তারপরে বিভিন্ন পলিমাটি এসে যে ভরে যাচ্ছে, এই যে বিলগুলো ভরে যাচ্ছে, যার ফলে কি হচ্ছে, যে সমস্যাটা কি হচ্ছে, যে তারপরে ইউজ অফ কমপ্লিট ডি ওয়াটারিং টেকনিক। ওয়াটারিং মানে পানি, মানে ডি ওয়াটারিং, পয় নিষ্কাশন, পানিটাকে নিষ্কাশন করার ফলে কি হলো, যে ফিশিং এবং অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস এদের কিন্তু অভাব করতেছে। যখন এসে পানিটা এই যে আপস্ট্রিম থেকে যখন ভরাট হয়ে যাচ্ছে এই বিলগুলো, তখন কিন্তু এখানে আর ফিশিং, এই যে মাছের চাষ করার জন্য যে দরকার যে গাছপালা, যে অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস, জলজ উদ্ভিদ যেগুলো দরকার তাদের খাবারের জন্য, মাছের শেল্টারের জন্য, প্যারেন্ট ফিশ যারা আছে, এগুলো কিন্তু এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না, যার ফলে এটা ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে। The Haur is a very important resting place for migratory waterfowls flying in from the north। উত্তর দিক থেকে আসা বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে মাইগ্রেটরি যেসব পাখি আছে, এদের জন্য বিভিন্ন পাখির জন্য এটা রেস্টিং প্লেস। The most increasing species is the bar-headed goose। bar-headed goose, এই যে হাঁস, এদের জন্য এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা তোমার রেস্টিং প্লেস, which is now hardly seen in freshwater wetlands। এগুলো কিন্তু আর বর্তমানে আর ফ্রেশ ওয়াটার ওয়েটল্যান্ডে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ এই হাওর মানুষের জন্য যেমন অনেক মানে রিজিকের সন্ধান করে, মানে আল্লাহ তাআলা কিভাবে মানুষের রিজিকের ব্যবস্থা করে, এটা মানে এখানে দেখাচ্ছে আর কি। ওয়াটারফলস, আচ্ছা, ওয়াটারফল বলতে এখানে বোঝাচ্ছে জলচর পাখি। ওয়াটারফলস মানে এক ধরনের পাখি,
যারা নদীর চারধারে বাস করে, ওয়াটারফলস, ঠিক আছে, ওয়াটারফলস। আচ্ছা, আর হলো বার হেডেড গুজ। বার হেডেড গুজ মানে কি? বার হেডেড গুজ মানে রাজহাঁস, রাজহাঁস, ঠিক আছে, রাজহাঁস, which is now hardly seen in freshwater wetlands. Freshwater wetland গুলোতে এখন আর দেখা যায় না, হ্যাঁ। Many other important species of waterfowls, এই যে তোমার যেসব পাখি যারা উড়ে আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে নদীর ধারে পাশে, বা অর্থাৎ যেখানে পানি টানি থাকে, যেসব এলাকায় পানির খুব, অর্থাৎ যেখানে খাবার দাবার আছে, ওয়াটারের সোর্স আছে, সেই সব জায়গায় এইসব পাখিগুলো ঘুরে বেড়ায়। মেক দ্য হাওর টেম্পোরারি হোম, যে এই হাওরে এসে ওরা টেম্পোরারি একটা আবাসন এখানে তৈরি করে। আনফরচুনেটলি ইলিগাল পোচিং, পোচিং মানে কি? শিকার, অবৈধ শিকারের ফলে কি হলো? ইলিগাল পোচিং এর ফলে এই যে ওয়াটারফল গুলা, এই যে ইলিগাল পোচিং এর ফলে এই যে ওয়াটারফল গুলো এখন আর থাকতে পারছে না। এই যে জলচর পাখিগুলো যারা এই যে নদীর ধারে বসবাস করে বা এইসব অঞ্চলে থাকে, এই যে মুক্ত পাখিগুলো, ইলিগাল পোচিং এর ফলে এই ওয়াটারফল গুলো, এই জলচর পাখিগুলো আর থাকতে পারছে না। হ্যাজ বিন এ থ্রেট টু দ্য ওয়াটারফল পপুলেশন ইন দিস ভ্যাস্ট ওয়েটল্যান্ড। হাকালুকি হাওর is known as a good grazing. হাকালুকি হাওরটা এটা গ্রেজিং, এটা প্লেস। গ্রেজিং বলতে কি বোঝাচ্ছে? এখানে বিভিন্ন গবাদি পশু ঘুরে বেড়ায়, বিভিন্ন ঘাস, সবুজ ঘাসের সন্ধান থাকে, জলাভূমি। হ্যাঁ, ওয়েটল্যান্ড মানে হলো যে জলাভূমিটা আর কি। Many other important species of waterfowls, এই জলচর যে পাখি আছে, জলপাখি, make the হাওর their temporary home. Unfortunately illegal poaching, অবৈধভাবে এই যে বিদেশি পাখি শিকার করা কিন্তু নিষিদ্ধ, কিন্তু এখন এগুলো চলছে। has been a threat to the waterfowls, এগুলা এই যে ওয়াটারফলের জন্য, এই যে জল পাখিগুলোর জন্য, জলচর পাখিগুলোর জন্য খুব পপুলেশনের জন্য ভাস্ট যে ওয়েটল্যান্ড আছে এটা থ্রেট হয়ে গেছে। হাকালুকি হাওর is also is known as a good grazing land in winter. শীতকালে যেহেতু পানি থাকে না বা কম থাকে, এখানে বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠ থাকে, এখানে কিন্তু সবুজ ঘাস থাকে, এখানে গবাদি পশুগুলো বিচরণ করতে পারে এবং বিভিন্ন ঘাস, বিভিন্ন তাদের খাবারের ব্যবস্থা হতে পারে এখানে। পিপল ফ্রম villages around the Haur and also from distant areas কি করে এখানে send their herds for grazing. আশেপাশের মানুষ তারা করে কি, ডিস্ট্যান্ট এরিয়াগুলো থেকেও তারা তাদের এই পশু পাখির দলকে এখানে মাঠে বিচরণ করতে, ঘাস খেতে পাঠায়। During this time herders make temporary shelter. herders মানে যারা পশু পাখি যারা পালন করে, যারা পশু পাখির যারা রাখাল টাইপের, তারা কি করে? টেম্পোরারি শেল্টার তৈরি করে, বিল এবং গ্রেজ দেয়ার অ্যানিমালস, তাদের পশু পাখিগুলোকে গ্রেজ করায়, বিচরণ করায়, ফর আ পিরিয়ড অফ 4 or 5 months, 4-5 মাস ধরে ওরা এখানে থাকে এবং টেম্পোরারি শেল্টার তৈরি করে এখানে পশু পাখিগুলা, তাদের যে পশুগুলো আছে, গবাদি পশুগুলো এখানে বিচরণ করে, তারা এখানে থাকে। The Haur had very dense swamp forests in the past. অতীতে এই হাওর অঞ্চলে তোমার জলমগ্ন বিভিন্ন ধরনের অতীতে পানি থাকতো এখানে, এবং এখানে জঙ্গল ছিল। বা ডিফরেস্টেশন মানে এটা পুরোটাই একটা জঙ্গলের মতো ছিল, এখানে গাছপালা ছিল, পানিও জমে থাকতো, গাছপালাও ছিল একটা সময়, কিন্তু ডিফরেস্টেশনের কারণে এন্ড এ লেক অফ কনজারভেশন প্র্যাকটিস, এবং আমরা যে এটাকে সংরক্ষণ করার আমরা যে প্র্যাকটিস, অর্থাৎ একটা জিনিসকে ধরে রাখতে হয়, এটা এমনি এমনি থাকে না। ন্যাচারাল যে জিনিসগুলো এগুলোকে ধরে রাখতে হয়, আর না হলে এগুলো চলে যায়। হ্যাঁ, যেভাবে আমাদের সুন্দরবনটা আমরা ধরে রাখতে হবে, কিন্তু আমরা যদি এটাকে যত্ন না নিই, কনজারভেশন না করি, তাহলে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে এইভাবে এই ডিফরেস্টেশনের কারণে এন্ড ডিউ টু দি লেক অফ কনজারভেশন প্র্যাকটিসেস, যেটা আমাদের নাই, ভার্চুয়ালি কোয়াইট নট, মানে ভার্চুয়ালি মানে হলো যে মূলত, ভার্চুয়ালি মানে হলো যে প্র্যাকটিক্যালি, বর্তমানে কি আছে, মানে বর্তমানে প্র্যাকটিক্যালি destroyed this unique forest in the last 2 decades. বিগত 2 দশকে, বিগত 20 বছরে এই প্র্যাকটিস, কনজারভেশন প্র্যাকটিস না থাকাতে, ডিফরেস্টেশনের কারণে ভার্চুয়ালি বর্তমানে একদম দৃশ্যতভাবে কি এটা ডেস্ট্রয় হয়ে গেছে। এই যে 2 small patches of swamp forest still exist in the area of which one is the Chaltabil and the other near the village of কি কালীকৃষ্ণপুর। যে একটু ছোট টুকরো আছে সোয়াম্প ফরেস্ট, এই যে সোয়াম্প ফরেস্ট যেখানে পানিও থাকে, গাছও থাকে, একটু অংশ এখনো দেখা যায়
এই যে এটার একটু একটু টুকরা একটা ফ্লেভার এখনো দেখতে পাওয়া যায় কোথায়, চালতা বিলে দেখা যায়। চালতা বিলে এবং কালীকৃষ্ণপুর গ্রামের কাছাকাছি অঞ্চলে এটা একটু দেখা যায়, with the exception of these two swamp forest patches। এই যে দুটো এখানে swamp forest রয়েছে, একটু টুকরা প্যাচ মানে হলো যে পিস, একটু টুকরা। The vegetation surrounding হাকালুকি হাওর is unique। vegetation মানে গাছপালা, সবুজায়ন, এখানে যে গাছপালা রয়েছে এগুলা কি প্লান্টস, প্লান্টস গুলো কি একদম ইউনিক। ইট ইনক্লুডস বোথ সোয়াম্প ফরেস্ট, এটার ভিতরে এই সোয়াম্প ফরেস্টের বিষয়টা যেমন আছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মিক্সড এভারগ্রিন রেইন ফরেস্ট। হ্যাঁ, তো সোয়াম্প ফরেস্ট এবং রেইন ফরেস্ট এই দুইটা কিন্তু এখানে রয়েছে। একটা মিনিট। ওকে, সোয়াম্প ফরেস্ট এবং রেইন ফরেস্ট এই দুইটা রয়েছে। আচ্ছা, আমি একটু একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, জাস্ট 1 মিনিট। একটু আমি এটা একটু একটা জিনিস বের করছি, জাস্ট 1 মিনিট। তোমাদের সোয়াম্প ফরেস্ট এবং রেইন ফরেস্টের যে পার্থক্যটা এটা একটু মানে পিকচারের মাধ্যমে দেখাতে চাচ্ছি, দেখি পাওয়া যায় কিনা। এই যে এখানে দেখো, এগুলো হচ্ছে তোমার এই যে রেইন ফরেস্টের পিকচার। হ্যাঁ, এই যে রেইন ফরেস্ট দেখাচ্ছে এখানে। হুম, এই যে রেইন ফরেস্টটা কি, এই যে হোয়াট ইজ রেইন ফরেস্ট। হ্যাঁ, এই যে এখানে দেখো, a rainforest can be described as a tall, dense jungle. The reason it's called a rainforest is because of the high amount of rainfall it gets per year. প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এখানে। রেইন ফরেস্টে কি হয়, প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এখানে। এই যে ইমেজ গুলো দেখলে দেখা যায় বড় বড় লম্বা লম্বা গাছ থাকে, এই যে দেখো লম্বা লম্বা দীর্ঘ গাছ, বড় বড় এখানে গাছ থাকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে আমরা এই যে আমরা এবার দেখবো সোয়াম্প। সোয়াম্প ফরেস্টটা কি, পিকচার দিয়ে দেখলে, পিকচারের মাধ্যমে দেখলে একটু ভালো লাগে আর কি। আচ্ছা, সোয়াম্প ফরেস্টের ডেফিনিশনটা কি আছে এখানে, ফ্রেশ ওয়াটার swamp forest or flooded forest or forest which are inundated with fresh water। যে এখানে প্লাবিত হবে, ওই অঞ্চলগুলো প্লাবিত হবে, পানি জমে থাকবে এসে, ফ্রেশ ওয়াটার পানি, ইদার পার্মানেন্টলি অর সিজনালি, হয়তো পার্মানেন্টলি থাকবে আর নাইলে সিজনালি থাকবে। the normally occur along lower reaches of rivers and around freshwater lakes। ফ্রেশ ওয়াটার লেকের ভিতরে থাকবে আর কি। A swamp forest wetland, a swamp is a forested wetland। Swamps are considered to be transition zones because both, এই যে এখানে অর্থাৎ এগুলো কি, এই কি কোথায় কোথায় আছে, এই যে রাতারগুল, এই যে আমাদের এখানে আছে রাতারগুল ফরেস্ট, যেখানে যেটা এই যে রেইন ফরেস্টের কথা এখানে বলেছে, এই যে হোয়াট ইজ রেইন ফরেস্ট। এই পিকচার গুলো এখানে দেখাচ্ছে রেইন ফরেস্ট। এই যে এখানে দেখো পিকচার গুলা, এখানে রাতারগুলের যে সোয়াম্প ফরেস্ট, এই যে ফ্রেশ ওয়াটার সোয়াম্প ফরেস্ট লোকেটেড ইন গোয়াইন রিভার,
ফতেপুর ইউনিয়ন, ঠিক আছে, সিলেটে রয়েছে। ইট ইজ দ্য অনলি সোয়াম্প ফরেস্ট লোকেটেড ইন বাংলাদেশ and one of the few fresh water swamp forests in the world. The forest is naturally conserved under the Department of Forestry. আচ্ছা, এটা এরিয়া দেখা যাচ্ছে এখানে, এটা এটা সুন্দর, সিলেটের জন্য এটাকে বলা হয় সুন্দরবন, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমাদের এই যে এখানে এই যে পিকচারগুলা এখানে দেখাচ্ছে, এগুলো হলো সোয়াম্প ফরেস্ট। এই যে হাওরের ছবি, এই যে হাওরের ছবি। চালতাই বিল, দেখি চালতাই বিলের কি কি ছবি আছে এখানে আমরা দেখি। ওই যে এগুলো কি আছে আবার, এই যে দেখো এখানে চালতাই বিল, এই যে ফরেস্ট বিলের অবস্থা কি। এই যে হাকালুকি হাওর, এই যে বিলের ছবি দেখছো, খুব সুন্দর। বিলস ইন হাওর। সোয়াম ফরেস্ট ইন হাওর, হ্যাঁ, সোয়াম ফরেস্ট ইন হাওর। এই যে সোয়াম ফরেস্ট গুলা, এই যে হাওরে এই যে সোয়াম ফরেস্ট, পানির ভিতরে গাছপালা, এই যে পানির ভিতরে বিভিন্ন গাছপালা, এই যে ইলিগেল পোচিং, এই যে মেরে রাখছে পাখিগুলা, প্রাণীগুলা। এই হলো অবস্থা। আচ্ছা, তারপরে আমরা আবার দেখি যে স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি আমরা, ইয়াতে টেক্সটটাতে চলে যাই। ওকে, তাহলে আমরা এই যে এখানে দেখো, as well as mixed evergreen rainforest thatching material is the most important, most useful natural wetland product of the area. Thatching মানে কি, ওই যে গ্রামাঞ্চলে যে মানে ঘর, মানে ছাউনির জন্য বিভিন্ন যে ঘর থাকে না, তোমার বাঁশ বেড়া দিয়ে যে চালগুলো যে ছাউনি দেয়, থ্যাচ, এগুলোর জন্য আর কি মেটেরিয়াল হিসেবে কাজ করে। The Howard system provides a wide range of economic and non-economic benefits to the local people as well as to the people of Bangladesh. এখানে অনেক বেনিফিট দেয়, যেমন অর্থনৈতিক ভাবে দেয়, অনেক ক্ষেত্রে মানে অর্থনৈতিক ছাড়াও আরো অনেক বেনিফিট দিতে পারে। হ্যাঁ, the people of Bangladesh, these include fish production, rice production, cattle, and buffalo rearing, duck rearing, collection of reeds and grasses, অনেক সুবিধা দেয়, and collection of aquatic and other plants, বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেয়। তারপরে the Howard system also protects the lower flood plains from flash floods occurring in the months of April, May. The Howard systemটা থাকার ফলে কি হলো, নিম্নভূমির নিম্ন অঞ্চলের যেসব ফ্লাড প্লেন রয়েছে, যেসব অঞ্চলে মানে বন্যাপ্রবণ অঞ্চল আছে, সেই সব অঞ্চলগুলোকে রক্ষা করে। কারণ এখানে এসে পানিটা জমে, তো একটু যেসব অঞ্চল নিচু, যেখানে বাড়িঘর আছে, সেখানে পানিটা যায় না আর কি। হঠাৎ করে যেখানে যেসব অঞ্চল নিচু, ওখানে ফ্ল্যাশ ফ্লাড, হঠাৎ একটা বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যেহেতু এই হাওর সিস্টেমটা আছে, তার ফলে কিন্তু পানিটা এখানে জমে থাকে। অ্যাকর্ডিং দা, বিশেষ করে এপ্রিল এবং মে মাসের দিকে হয়। Maintains the supply of fish in other lower water bodies, এবং এখান থেকে
বিভিন্ন ওয়াটার বডিতে মাছ যায়, যেহেতু পানির মাধ্যমে, যেহেতু যেহেতু মানে অন্যান্য ফ্লাড প্লেন গুলোর জন্য কিন্তু আবার হাওরটা হলো আপস্ট্রিম, এবং যে অন্যান্য যে ফ্লাড প্লেন গুলো সেগুলো আবার ডাউন স্ট্রিম। তার ফলে ওই হাওর থেকে কিন্তু আবার মাছ কিন্তু ওই যে ফ্লাড প্লেন যেগুলো লোয়ার এরিয়া এগুলোর দিকে আবার যায় bodies and provides habitat for migratory and local waterfalls, এবং যার ফলে এটা প্রোভাইড করে কি হ্যাবিট্যান্ট, বাসস্থান, মাইগ্রেটরি বিভিন্ন যে অন্য জায়গা থেকে আসা স্বল্প সময়ের জন্য, অল্প সময়ের জন্য এসব বা বিভিন্ন যে ওয়াটার লোকাল স্থানীয় যেসব অর্থাৎ জল প্রাণী যেগুলো আছে, জল পাখি, অর্থাৎ পানির পাশে বসবাস করে এইসব পাখিদের জন্য এগুলো একটা সাপ্লাই, ফুড সাপ্লাই ব্যবস্থা করে। The unique Howard system contributes to the beauty of the landscape both during the monsoon and dry season. বর্ষাকালে এবং ড্রাই সিজনে, মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হলেই তো বর্ষা হয়, আমাদের বৃষ্টি হয়। যে মনসুন সিজনে এবং ড্রাই সিজন, দুই সিজনেই কি করে এটা ল্যান্ডস্কেপ বিউটিটা খুব সুন্দর হয়, দিগন্তের সৌন্দর্যটা ছড়িয়ে পড়ে। ইন মনসুন ইটস ইউনিক সিনিক বিউটি মেক্স ইট এ হিউজ ন্যাচারাল বাউল অফ ওয়াটার। মনে হয় যেন বর্ষাকালে মনে হয় যেন এটা একটা বিশাল পানির একটা সাম্রাজ্য। অ্যান্ড ইন দ্য ড্রাই সিজনে এটাকে মনে হয় যেন একদম সবুজের একটা ঘাসের একটা জমি, বিশাল বিশাল একটা ঘাসের একটা কিছু অঞ্চল, সুতরাং তখন সবুজে ছেয়ে যায়, উইথ পকেটস অফ বিলস, এবং এই তখন বিলগুলোকে মনে হয় ছোট ছোট ঘাসের ভিতরে বিশাল বিস্তীর্ণ ঘাসের ল্যান্ডের উপরে মনে পকেটের মতো মনে হয়, সার্ভিং এজ এ রেস্টিং প্লেসেস ফর মাইগ্রেটরি বার্ডস। এবং এই বিলগুলো ন্যাচারালি তৈরি করা, এই বিলগুলোতে মানে মাইগ্রেটরি বার্ডস গুলো এরা এখানে রেস্ট নেয়, খাবার পায়। দিস ইউনিক ন্যাচারাল সিস্টেম ক্যান বি এ মেজর অ্যাট্রাকশন ফর টুরিস্টস, এবং এটা একটা টুরিস্টদের জন্য এটা মেজর একটা অ্যাট্রাকশন। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা এখানে দেখি প্রথমটা যেটা আছে এখানে দেখো, এখানে ওয়ার্ড মিনিং গুলো এগুলো কোনটা মিলাইতে পারো কিনা, তোমরা কি শুনতেছো কথা? আসো নাকি তোমরা, নাকি ঘুমাই গেছো? আসি স্যার। হ্যাঁ বলো তো ফ্লাড প্লেনস কোনটা জি হবে? স্যার, আসি স্যার। হ্যাঁ, ফ্লাড প্লেনের সাথে কোনটা মিলবে বলো তো? ফ্লাড প্লেন এটার সাথে কোনটা মিলবে, কোন ওয়ার্ডটা মিলবে? স্ক্রিন শেয়ারিং অফ করা তো স্যার। হ্যাঁ স্যার আপনার স্ক্রিন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ও, দেখতে পাচ্ছ না? ওমা, আমি তো শেয়ার করে রাখছি। ও তাহলে হ্যাঁ কি, স্যার। দাঁড়াও তাহলে মনে হয়, দাঁড়াও, এখন দেখা যাচ্ছে? এখন দেখা যায়? আচ্ছা দেখো তো হ্যাঁ স্যার, দেখা যায় কলাম এখন। এ, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। হ্যাঁ দেখো দেখো এখানে কলাম এ এবং কলাম বি, দেখো তো কোনটা কোনটার সাথে মিলে ওয়ার্ড মিনিং গুলো দেখো তো একটু। ফ্ল্যাট প্লেন কোনটা মিলবে দেখো তো, ফ্ল্যাট প্লেন, জি ফ্ল্যাট প্লেনের সাথে কোনটা মিলে এখানে ওয়ার্ড দেখো তো কোনটা মিলে, একটু বলো। জি ফ্ল্যাট প্লেনস, লো ফ্ল্যাট জি নাম্বার এখানে periodically flat জি নাম্বার স্যার। জি নাম্বার, লো ফ্ল্যাট periodically flooded lands adjacent to rivers and লেক, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এখানে কি বলছে?